नमस्कार। ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण माननकु स्वागत जनाउछि। आपण माने जानिथिबे टीजीटी ओडिया पोस्ट आसी सारिछि एवं तार एप्लाई मध्ये स्टार्ट हो सारलानी एवं तार सिलेबस समस्तक पाखरे थिबो आ तार सिलेबस केते भास्ट अछि आपण माने तो जानिथिबे। तो मोर गोटे छोट प्रयास मु तार टॉपिक वाइज आपण माननकु किछि तथ्य प्रदान करिवि। जदि आपण माने मते सपोर्ट करिवे मु ताले एपरि सुंदर सुंदर वीडियो आपण मान पई नै आसीबी। जेथि पई मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे एवं शेयर करिवे। मोर टेलीग्राम चैनल ओडिशा पाठशाला रे जॉइन हेबे और सेठारे हमें क्विज भी करिवा। तो फास्ट सेक्शन 1 रे कोन अछि? फास्ट टॉपिक चर्चा साहित्य। चर्चा साहित्य विषय रे हमें कोन जानिछु ता विषय रे हमें प्रथमे वर्णना करिबा कोन अछि चर्चा साहित्य रे। चर्चा साहित्य माने 84 जन सिद्धंक विषय सेठी वर्णना कराइछि। 84 जन तो सिद्ध आमे सबु सिद्धंक तो मने रखि परिबा नाही, सेति पई इंपोर्टेंट 4 जन सिद्धाचार्यंक विषय सेठी हमर सिलेबस रे अछि। सेति मध्यरु कोन सरह, सरहपा, सबरीपा, लुईपा और कान्हुपा ए 4 सिद्धंक विषय आमे पढ़िबा। तो 4 सिद्धंक विषय तो पढ़िबा, किंतु ता पूर्व चर्चा साहित्य विषय चर्चा गीतिका कौन ता विषय तो किछि जानिबा, सेटा कोठी आसीछि ता विषय किछि जानिबा। तो चर्चा गीतिका कहिले तर मुख्यतः आमे कोन 4 जन सिद्ध मुख्य सिद्ध होउचंती सबरीपा, कोन सरहप्पा, लुईपा और कान्हुपा। तो एई 4 जन सिद्धाचार्यंक विषय रे आमे पढ़िबा। किंतु चर्चा साहित्य को किए आविष्कार करथिले, कोठी सेटा आसीथिला ता विषय तो किछि जानिबा। तो फास्ट चर्चा साहित्य रो आविष्कार किए करथिले ना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। से कोठी से चर्चा साहित्य टाकू आविष्कार करथिले ना से 1907 रे नेपाल रे प्राचीन पथीरु से संग्रह करथिले। नेपाल दरबार रे से गोटे प्राचीन पथीशाला थिला, सेठारु से कोन चर्चा साहित्य टिकू आविष्कार करथिले। ओ से तो चर्चा गीतिका को आविष्कार करदेले, किंतु ताकू तो को ग्रंथरे नै के स्थान देबे। तो से ग्रंथर नाम टी कोन अछि? से ग्रंथटी नाम होउची बौद्धगान ओ दोहा। बौद्धगान ओ दोहा रे से तांकर से गीतिका गुडी को स्थान देई सुंदर भाबरे वर्णना करिसेंती। तो चर्चा विषय रे आमे जानले चर्चा कोठु आसीची, किए ताकू उद्भावन करथिले ता विषय रे आमे किछि ज्ञान आहरण कलु। तापर आमे जानिबा एठी मु किछि कोन इंपोर्टेंट मुख्य पॉइंट गुडी को लिखि देछि जहाँ आपन को पई पढ़िबा पई सुविधा हो। सेमति तो पूरा बहुत सारा जिंस अछि, सब गुडी को तो मने रखिले एग्जाम सरी जीवो पछे हम सिलेबस कंप्लीट होबनी। सेति पई मु मेन पॉइंट गुडी को एमती पॉइंट करिकि लिखि देछि, से गुडी को पढ़िले आपन को पई इजी होबो मने रखिया पई। तो फास्ट ओडिया भाषाटी हमर कोठी आसीची सेटा जानिबा। ओडिया भाषाटी हमर पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषारू आसी अछि। चर्चा साहित्य कहले चर्चा साहित्य कोठु आसिला, किए ताकू उद्भावन करथिले से विषय जानले। चर्चा साहित्य कहले कोन बुझिबा ना चर्चा साहित्य होची गोटे चर्चा गीत आउ दोहा को बुझाए। 1907 ख्रीष्टाब्द जेटा पढ़िले 1907 ख्रीष्टाब्द किए ना बंगीय गवेषक हरप्रसाद शास्त्री नेपाल राज दरबार रे एही चर्चा गीति समूह को आविष्कार करथिले। एहा लोकलोचन को आनिबा पई तांको समय लागि जायतिला। से सिना उद्भावन कर देथिले तांको तहा लोकलोचन को आनिबा पई तांको समय लागितिला। 1916 ख्रीष्टाब्द रे के हरप्रसाद शास्त्री निज संपादन रे बौद्धगान और दोहा ग्रंथ रे ए चर्चा गीति को स्थान देइथिले। और सरहप्पा और कान्हुपा चर्चा गीति विनिश्चय चर्चाचय विनिश्चय एवं सरहप्पा और कान्हुपा दोहा कस और डाकारनव सहित से चर्चा गीति को प्रकाश करथिले। कौन करथिले ना से दोहा नामक ग्रंथ रे बौद्धगान और दोहा नामक ग्रंथ रे कौन करथिले 50 टी गीतिका समाहार को चर्चाचय विनिश्चय नाम रे प्रकाश करथिले। एवं कौन सरहप्पा और कान्हुपा किए थिले ना दुई जन सिद्धाचार्य थिले। से सिद्धाचार्य कौन दोहा कस और डाकारनव सहित से चर्चा गीतिका को प्रकाश करथिले।
ତାହେଲେ ଏଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଆଉ ଦୋହାରେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ ନା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବିଷ୍କୃତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପୁଷ୍ପିକା ସହିତ 3.5 ଗୋଟି ଗୀତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ମହାପ୍ରସାଦ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ ନା 24, 25, 48 ଆଉ 35ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ଆଗରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ନେପାଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଯା ଗୀତିର ନାମ କ'ଣ ଅଛି? ଚର୍ଯା ଗୀତି। ନେପାଳରେ ଚର୍ଯା ଗୀତି ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଚର୍ଯା ଗୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ ଅଛି? ଚର୍ଯା ଗୀତି। ମୂଳ ଚର୍ଯା ଗୀତି ସଂଗ୍ରାହକର ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯା ଗୀତି କୋଷ। ମୂଳ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିଟା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାର ଫାଷ୍ଟର ନାମଟା ଥିଲା କ'ଣ? ଚର୍ଯା ଗୀତି କୋଷ। ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରଙ୍କର ନାମ ମୁନି ଦତ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତରେ ସେ ଯେ ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟକୁ ତାକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମୁନି ଦତ୍ତ, ଯିଏକି ମୁନି ଦତ୍ତ ହେଉଛି ସେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ଥିଲେ। ସେପରି ସରହପ୍ପାଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦୀୟ ଓ ଦୋହାକୋଷ ମେଖଳା ଟୀକା ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦୀୟ ଓ ଦୋହାକୋଷ କ'ଣ ମେଖଳା ଟୀକା ନାମକ ସଂସ୍କୃତକାରଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ଚର୍ଯା ବିଷୟରେ, ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଚର୍ଯାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚର ବା ଆଚରଣ, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ। ଯେ ତାର ଆଚରଣ କେମିତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଯାର ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ। ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ସାଧନାର ପଦ୍ଧତି। ଏଠି ଆଚରଣ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁଟା ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି 4 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଆଚରଣର ଅର୍ଥ ଏଠି ହେବ ଯୋଗ ସାଧନାର ପଦ୍ଧତି। କିପରି ସେମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତାପରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିର ଗଠନ ରୀତି। ଚର୍ଯା ଗୀତିର ଅର୍ଥ ଜାଣିଗଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚର ବା ଆଚରଣ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର ଗଠନ ରୀତି, ତାକୁ କେମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚର୍ଯାପଦ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। କ'ଣ କହିଛି ନା ଚର୍ଯାପଦଟି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ରହିଲେ। ଚର୍ଯାପଦରେ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ 84 ଜଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଜଣ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶବରୀପା, ସରହପ୍ପା, କାହ୍ନୁପା ଏବଂ ଲୁଇପା। ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଗା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କାରଣ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ 4 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ଯେଉଁଟା କହିଲି ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 84। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଶେଷରେ ପା ବା ପାଦ ଆଦରାର୍ଥକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଶବରୀପାଦ, କାହ୍ନୁପାଦ, ପାଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କାହିଁକି ପା ବା ପାଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଅର୍ଥରେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ପାଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଚର୍ଯାପଦରେ ଭାଷା। ଚର୍ଯାପଦ ଜାଣିଲେ, ଚର୍ଯାପଦ ତ ଗୋଟେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବ, ସେ ଭାଷାଟିକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ନା ଚର୍ଯାପଦର ଭାଷା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଭାଷା, ମାନେ ତାର 2ଟା ଅର୍ଥକୁ ସିଏ ବୁଝାଏ। ତାର ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ପଡ଼ିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚର୍ଯାପଦର ଭାଷା କ'ଣ? ମନେ ରଖିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ
ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଦ କୁହାଯାଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଗାନ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପଦ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତକୁ ଚର୍ଯାପଦ କୁହାଯାଏ ଓ ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଚର୍ଯାପଦ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଙ୍ଗୁରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଅନୁବାଦ ଏହାର ନାମ ଚର୍ଯାଗୀତି ବିଶେଷ ବୃତ୍ତି। ତେଙ୍ଗୁରରେ ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଅନୁସାରେ ଏ ଚର୍ଯାର ନାମ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଚର୍ଯା ଗୀତକଷ ବୃତ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ମୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରା ଗୀତିର ନାମ ହେଉଛି ମୂଳ ଚର୍ଯା ଗୀତି। ମୂଳ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତି ଯେଉଁଠି ଆସିଛି ସେଇ ତାର ମୂଳ ଚର୍ଯା ଗୀତି। ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ମୂଳ ଚର୍ଯା ଗୀତିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚର୍ଯା ଗୀତି କୋଷ ଥିଲା। ଏମିତି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାରରୁ ପଥିଶାଳାରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ, ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାମ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ମନେ ରଖିବା। କ'ଣ ନା ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ, ସଭାଷିତ ସଂଗ୍ରହ, ଦୋହାକୋଷ ପଞ୍ଜିକା, ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ସରରୁହ ବଜ୍ରଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ, କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ। ଏଇ 6ଟି ତାଙ୍କର ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସେ ଏଇ 6ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 1916 ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓ ଏଇ 6 ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ 6ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ନା ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତଦ୍ଧିତ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସେ ଯେଉଁ ତଦ୍ଧିତ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ। କେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା ଯେଉଁଥିରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବଚନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଚନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଟା ହେଉଛି କେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନେ ସେ ଧର୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ହେଉଛି ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାର ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ ନାମ ରଖିଥିଲେ ନା ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୁରାଣ ବାଂଗ୍ଲିୟ ଭାଷା ବୋଧଗାନ और दोहा। ना 1000 ବର୍ଷର ପୁରାଣ ବାଂଲା ଭାଷା ବୋଧଗାନ और दोहा। 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭାଷା ବୋଲି ସେ ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହାକୁ କହିଥିଲେ। ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଚରଣ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯୋଗ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ସିଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ କରିଥିଲେ କେମିତି ସେମାନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କ'ଣ ନା ମହାଜନ ସାଧକ ଦିନ ଆଚରଣ ବିଧି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଆଚରଣ ବିଧି ଯାହାକି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କୁହାଯାଏ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ଚର୍ଯା କ'ଣ, ଚର୍ଯାର ଗଠନ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଢ଼ିବା ନା ମହାଜନ ସାଧନ ପନ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯା ବା ଚର୍ଯା ଦିନ ଆଚରଣ ବିଧି ଯେଉଁଟା ଚର୍ଯା ସେମାନଙ୍କର ସାଧନରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଯାହାକି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧିଟା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ନାମଟି ବିନ୍ଦୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ନାମଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ବିନ୍ଦୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ। ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ। ଯେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ତ ରହିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଯିଏ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ତାକୁ କ'ଣ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠନ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସବୁ କିଛି ତ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେ ଆଉ କିଛି ସିଦ୍ଧମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଡକ୍ଟର ସୁନିଧି କୁମାର ଚଟର୍ଜୀ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ, ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ, ଶ୍ରୀ
ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ, ସୁକୁମାର ସେନ, ଏଇ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ଅନାଥନାଥ ବସୁ, ଡକ୍ଟର ବାଗଚି ଆଉ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମନ ଫଳରେ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ସେମାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକବୋଧ ସହଜିଆମାନଙ୍କର ଆଉ କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ନା ଏଇ ଗବେଷକ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗୀତିକା ସମୂହ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗୀତିକାଟି କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗୀତିକା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗୀତିକାଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବିନ୍ଦୁଶେଖର ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗୀତିକା ସମୂହକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୀତିକାଟି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି କ'ଣ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ସଲିଲ ବାଣ୍ଡଲ 1905 ମସିହାରେ 28ଟି ଦୋହା ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦୋହାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କେହି ଥିବେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ କିଏ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏପରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପରେ ପଢ଼ିବା ସରହପ୍ପା ଏହିପରି ଆହୁରି ମୁଁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।